आज आमे भारतीय इतिहास एक एमिति मोड़ विषय कथा हेबा जहाकु किए कहे सिपाही विद्रोह तो आउ किए कहे प्रथम स्वाधीनता संग्राम। आमे 1857 सी महाविद्रोह भितर को जीवा। हाँ आउ आमो पाखरे जिउ उत्सगुड़िक अछि सेगुड़िको एहारे एक बहुत जटिल चित्र देखाए। आमर आजिर उद्देश्य केवल कारण गणिबा नुहे बरं बुझिबाकु चेष्टा करिबा जे ईस्ट इंडिया कंपानीर 100 वर्षर शासन परे हठात एमिति कौन हैला जे पूरा उत्तर भारत जଳି उठिला। ठीक यह कौन गोटे रातिर घटना थिला ना 100 वर्षर बारूद उपरे केही जण दियासिली मारिदेला। आउ एइठी ही पूरा कथाटा लुचि रहिछि। एहा कोनोसी हठात घटना नथिला। आम पाखरे थिबा तथ्य कहुछि 1757 पलासी युद्ध परठारु इंग्रेज माने बहुत योजनाबद्ध भावरे भारतीय समाजर प्रत्येक स्तंभକୁ दुर्बल करुथिले। प्रत्येक स्तंभ? हाँ, राजांक क्षमता, चाषीर अर्थनीति, कारीगरर जीविका आउ शेषरे सैनिकर विश्वास सबु किछि। तेणु एहा केवल एक विद्रोह नुहे, एहा एक पूरा व्यवस्थार पतन थिला। भकु राजा महाराजा नवाब हाँ इंग्रेज माने बिना युद्धरे किपरि एते राज्यकु निज अधीनकु आनिले। उत्सगुड़िक दुईटी अद्भुत नीति कथा कहूछि। प्रथमटी हैला सामंत संधि प्रथा। एहा कौन थिला? देखंतु एही नीतिर चतुरता आउ निष्ठुरता एइठी थिला जे एहा देखिबाकू एक सुरक्षा चुक्ति भरी लागुथिला। लॉर्ड वेल्सली एहाकू आरंभ करिथिले। अच्छा। सेमाने देशीय राजांकू कहुथिले आमे तुमको सुरक्षा देबु, किंतु शर्त थिला। हाँ। शर्त हेउछि तुमको निज राज्ୟରେ आमर गोटिए सेनाबाहिनी रखिबाकू पड़िबो आउ तार सबु खर्च भी तुमको ही देबाकू पड़िबो। माने जणे राजा निज जेलर मानंकु दरमा देबा भली कथा? बिल्कुल। जेउ सेना तांकू सुरक्षा देउथिला सेही सेना ही तांकू दमन करिवो जदि से केबे भी नियम भांगंती। एहा राजा मानंकू निज राजदरबार रे काठ कंढेई बनाई दिथिला। हैदराबाद हेउ कि अयोध्या समस्ते एही जालरे फसिथिले। एहा तो गला गोटे रीति। आ द्वितीयटी लॉर्ड डेलहाउसिंकर राज्यसत्व लोपनीति बा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एहा तो सीधा सड़क राज्य हड़प करिवार एक उपाय थिला नुहे कि? एहा केवल राज्य हड़प नथिला, एहा थिला अपमान आउ परंपरा उपरे आक्रमण। नीतिटी बहुत सरल थिला। जदि कोनोसी राजांकर निजर पुए नाही तेबे तांको राज्य गला। हाँ, सीधा कंपानी हातकू। पोष्यपुत्र ग्रहण करिपारिबे नाही। सातारा, नागपुर, संबलपुर भली अनेक राज्य एमिति ही जाइथिला। आउ एइठी ही झांसी राणी लक्ष्मीबाईंक कहानी आसुछि। ठीक तांको पोष्यपुत्रकू सेमाले मानि नथिले। हाँ, उत्तराधिकारी मानिबाकू मना करिदेले, जाहा तांकू विद्रोह करिबाकू बाध्य कला। एहा कोनोसे प्रशासनिक नियम नथिला, एहा जणे शासकंक वंशको ही अस्वीकार करिबा सह समान थिला। आउ एही अपमान केवल छोटो राजांक पई सीमित नथिला बुधवे मोगल सम्राटंक सह? ना बिल्कुल नुही। सेतेबेले मोगल सम्राट बहादुर शाह जफर केवल नामको मात्र शासक थिले, किंतु से थिले भारतर सांकेतिक मुख्य। हाँ, एक प्रतीक भଳି। ठीक। अंग्रेज माने घोषणा कले जे तांको मृत्यु परे तांको परिवारकू लाल किला खाली करिबाकू पड़िबो। एहा पूरा देशकू एक वार्ता देला जे जदि दिल्लीर बादशाहंक सम्मान सुरक्षित नुहे तेबे आउ काହାର भी नुहे। तेबे राजनैतिक स्तंभ उपरे यह थिला शेष प्रहार। ठीक अछि, किंतु साधारण लोक, चाषी, कारीगर सेमानक जीवन रे कौन हेउतिला? उत्सरे बहिर्गत प्रवाह बा ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्दटी बारंबार आसुछि। एहार प्रकृत अर्थ कौन? एहाकू बुझिबा पई गोटे छोट उदाहरण नेबा। मने करंतु आपणकर गोटे आंब बगीचा अछि। जणे व्यवसायी आसी आपणको बाध्य करूछि कंचा आंब किलोकू 1 टंकारे बिकिबा पई। से सेही आंबकू नेई निज कारखाना रे आचार बनै पुणी आपणको ही डबा पिछा 100 टंकारे बिकुछि। कौन हैला? आपणक आंब भी गला, पैसा भी गला। आउ मोर छोटो आचार व्यवसाय भी बंद होई गला। एकदम ठीक। भारत थिला सेही आंब बगीचा। इंग्रेज माने एठारू सस्तारे कपा नील नहीं जाउथिले, मैनचेस्टरे लुगा तैयारी करी भारतरे महंगारे बिकुथिले। फलरे भारतर बुणाकार कारीगर सबु बेकार होई गले। एहा थिला धनर एकमुखी प्रवाह। सबु बाहरकू जाउथिला, भितरकू किछि आसु नथिला। एहा तो शहरी कारीगरंक कथा गला। गाँरे रहुथिबा कोटी कोटी चाषींकर अवस्था कौन थिला? सेमानंकर अवस्था आहुरी खराब थिला। चिरस्थायी बंदोबस्त भली नुआ नुआ भू राजस्व नीति लागू करागला।
ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତାୟନ ବୋଲି ବି କିଛି ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଆହୁରି କଠୋର ଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଜମିଦାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଚାପଟା ସିଧା ଚାଷୀ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଋଣଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଏମିତି ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ରାଜନୀତି ଗଲା, ଅର୍ଥନୀତି ବି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏସବୁ ସହିପାରନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଉ ପରମ୍ପରା ଉପରକୁ ନ ଆସେ। ଇଂରେଜମାନେ ସେ ସୀମା ବି ପାର କରିଥିଲେ ନା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରେଜମାନେ କିଛି ସାମାଜିକ ସୁଧାର ଆଣିଲେ, ଯେମିତି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ବିଧବା ପୁନଃବିବାହକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା। ଯାହା ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଅନେକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭାରତୀୟ ଏହାକୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ସୁଧାର ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଧାସଳଖ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା କି? ହଁ, 1813ର ଚାର୍ଟର ଆଇନ ବଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ 1856ରେ ଆସିଲା ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧିକାର ହରାଇବେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ସେୟା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପୁରା ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛି। ରାଜା କ୍ଷମତାହୀନ, ଚାଷୀ ସର୍ବଶାନ୍ତ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିପଦରେ। ଏହି ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ଏକାଠି ହେଲା? ମୋ ଅନୁମାନ ସେନାବାହିନୀରେ। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେନାବାହିନୀ ହିଁ ସେହି ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଭାରତର ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେନାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧା କୃଷକ। ହଁ, ସେମାନେ ତ ସେଇ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ, ସେନା ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭେଦଭାବ କରାଯାଉଥିଲା। କମ୍ ଦରମା, ପଦୋନ୍ନତି ନାହିଁ, ତାଛଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ, ଅପମାନ, ଭୟ ସବୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିଙ୍ଗାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସେହି ଚିଙ୍ଗାରି ଥିଲା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାର୍ଟ୍ରିଜ କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା? କାରଣ ଏହି କାର୍ଟ୍ରିଜ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟକୁ ସପ୍ତ କରିଦେଲା। ନୂଆ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲର ଗୁଳିକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ସେହି କାର୍ଟ୍ରିଜ ଉପରେ ଗାଈ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବି ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ସୈନିକଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଘାତ। ବିଲକୁଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚାଲ। ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ, 1857 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ବାରାକପୁର ଛାଉଣୀରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଏହି ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଗୁଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବାରୁ ସେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଜଳାଇଦେଲା। ମିରଟ ଛାଉଣୀରୁ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିଲ୍ଲୀ, କାନପୁର, ଝାନ୍ସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏତେ ବ୍ୟାପକ ବିଦ୍ରୋହ, ଏତେ ରାଗ, ତଥାପି ଏହା ବିଫଳ ହେଲା କାହିଁକି? କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା? ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ବୋଧହୁଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ଶିଖ ଓ ଗୁର୍ଖାମାନେ ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲିଲା? ନା ଏହି ଘଟଣା ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏପରି ଏକ ଝଟକା ଦେଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନୀତି ବଦଳାବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଇଠି ହିଁ 1857ର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ବିଦ୍ରୋହ ହାରିଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଚେହେରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାରୀ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଭାରତର ଶାସନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 1858ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ଶେଷ ହେଲା। ହଁ, ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ତେବେ
ଶାସନ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ସେନାବାହିନୀରେ ଯେଉଁଠୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଭାଗକର ଓ ଶାସନକର ନୀତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଲାଗୁ କଲେ। ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ରେଜିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ଯେମିତି ଶିଖ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ଗୁର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟ। ଯାହାଫଳରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଭାବନା ବଦଳରେ ଜାତିଗତ ଏକତା ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍। ଆଉ ତୋପଖାନା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କେବଳ ଇଂରେଜଙ୍କ ହାତରେ ରଖାଗଲା। ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ପୁଣିଥରେ ନ ହୁଏ। ଆଉ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ବିଫଳତା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଓଲଟା 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦେଲା। ହଁ, ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଭଳି ବୀରଙ୍କ କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ପାଉଁଶରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, 1857 କେବଳ କିଛି ସିପାହୀଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା 100 ବର୍ଷର ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଚାଷୀ ନିଜ ଜମି ପାଇଁ ଆଉ ସିପାହୀ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଜଣେ।